ایک بڑا سونامی اسلام آباد کی طرف چل پڑا اور مارچ شروع کر دیا گیا۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ عمران ریاض خان پھر سے بڑک اٹھے، کیا کیا کہہ دیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو سکا، جج جیت گیا اور بدماش ہار گئے۔ یہ کون سے جج تھے اور بدماش کون تھے؟ عمران خان کی جان جیل سے کب چھوٹے گی؟ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان اہم خبروں کے اوپر بات ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑے اچھے نام والی، جن کے والد کو مار دیا گیا، بھائی کو مار دیا گیا، مہارنگ ڈاکٹر ہیں اور MBBS ہیں، انہیں احتجاج کرتے دیکھا ہوگا، اور اس احتجاج میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں اور 80% خواتین ہیں، اور یہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں، اور منظور پشتین سمیت جن کو اغوا کیا گیا، ماضی میں پھر مار دیا گیا، اب تک جو لوگ اغوا ہیں ان لوگوں کی بازیابی کے لیے مہارنگ نے ڈاکٹر ہوتے ہوئے، خاتون نوجوان لڑکی ہوتے ہوئے اس کو لیڈ کیا ہے۔ اور جب ان کے ابا کو مار دیا گیا تھا، جب ان کے بھائی کو بھی دنیا سے آخرت میں بیچ دیا گیا، تو اس کے بعد اس لڑکی نے کمر کسی اور اپنے علاقے کے عوام کے لیے اور اپنے مر جانے والوں کے انصاف کے لیے اور مستقبل قریب میں کوئی جو ہے ان کو نہ اغوا کرے، ان کوئی جان کو نہ لے لے، اس سلسلے میں وہ جمع ہوئی ہیں، پہلے دھرنے دیے، پھر گاڑیوں میں مارچ شروع ہوا۔ ایک بڑا سونامی ہے، اس میں خواتین ہیں، اور جب کسی معاشرے کی خواتین اٹھ کھڑی ہوں اور جس معاشرے کے وکلا کھڑے ہو جائیں، جس ملک کے عوام کھڑے ہو جائیں، اپنا حق لینے کے لیے آ جائیں، اور وہ بھی چند ہزار اور چند لوگوں سے، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انہیں نہیں روک سکتی، مگر پاکستان کے اندر طاقت والے طاقت کو استعمال کر کے کمزور لوگوں کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ اب یہ جو سونامی ہے، یہ جو انوکھا سونامی ہے، انوکھا اس لیے کہ اس میں خواتین زیادہ شامل ہیں، اس نے اسلام آباد کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کچلا نہیں جا سکتا، کوئی اور چیزیں نہیں کی جا سکتی، جس کی روشنی میں یہ خواتین اسلام آباد پہنچیں گی، یہاں پہ دھرنا دیا جائے گا۔ مین میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی، وہ میڈیا، ہم میڈیا والے جو کہ آزاد ہیں، کسی کے پٹھو اور ٹاؤٹ نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، ہم ان کی آواز بنیں گے۔ کل کسی طرح، جس طرح سے مہارنگ کے والد کو مار دیا گیا، ان کے بھائی کو مار دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے، کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہاں کے باسی پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ دورہ معیار ہوتا ہے؟ اور اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو ہمارے اوپر کیا گزرتی، ہم کیا کرتے؟ ڈاکٹر مہارنگ جو بلوچ ہیں، اسے لیڈ کرتے ہوئے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے یہ مارچ کر رہی ہیں، اور اس مارچ کو عام پبلک کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بھیا آج آپ ان کے لیے نہیں بولیں گے تو آپ کا بھی حشر اور نشر ہوگا۔ یہ بلوچی، یہ پٹھان، یہ گلگتی، یہ کشمیری، یہ سندھی، پنجابی، سب بھائی بھائی ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو پھر ایک ہی ملک کا آئین ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی ریاست ہے، تو پھر دورہ معیار کیوں اور یہ ناانصافیاں کیوں ہوں بلوچوں کے ساتھ؟ اور بلوچی جب تک اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے اور باقی ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، یہ کچلے جائیں گے، یہ مارے جائیں گے، یہ مرتے رہیں گے۔ خاموشی، ظلم کو دیکھ کے اور ظلم کو سہ جانا، اس سے بڑی منافقت اور اس سے بڑی بزدلی اور اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا کہ آپ ظلم بھی سہ جائیں اور اس کے اوپر خاموش رہیں۔ دنیا میں بھی سزا ملے گی، آگے چل کے بھی پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اس سارے عمل کے دوران آوازیں کس طرح سے اٹھ رہی ہیں۔ کہہ رہے تھے نا لوگ کہ عمران ریاض بول نہیں سکتا، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، بہانہ کر رہا ہے، مکار ہے، مکر کر رہا ہے۔ آج بولا، پہلی تقریر کی، ہاں زبان میں لکنت ہے، لیکن کیا کہا؟ نفرت سے محبت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، محبت کرنے والوں سے محبت کی جاتی ہے، نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کی جاتی ہے، اور آپ لوگ نفرت سے نفرت ہی نکلتی ہے اور محبت نہیں نکلے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 28% کا ایک پاکستانی، پھر انہوں نے بھارت والی مثال دی،
फिर उन्होंने अफ़गान करेंसी की मिसाल दी कि आप लोगों ने आज तक जितने तजर्बे किए हैं अपनी ज़ाती ख़वाशात के ऊपर किए हैं। इमरान रियाज़ ने कहा हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, हम बोल रहे हैं हम सिर्फ कानून की पासदारी चाहते हैं पाकिस्तान में, और अगर एक बार पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की पासदारी के लिए भी कोशिश करें तो आपको मुल्क के अंदर बेहतरी नज़र आएगी। वो लड़का लड़खड़ा जाता था, उसकी ज़ुबान में लुकनत थी, लेकिन अल्फाज उसके आज भी वही हैं, वो अल्फाज जो कि आम आवाम की आवाज़ हैं। वो इमरान रियाज़ जिसने इतनी सोबतें बर्दाश्त की, यकीन कीजिए उसकी जगह कोई और होता कौमों में चला जाता, भाग जाता इस मुल्क को छोड़ के, कभी बात ना करता, बैत कर लेता, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लेता। लेकिन वो आज फिर से उठ खड़ा हुआ है। उसको थोड़ी सी ग़िज़ा बीवी ने खिला दी, अच्छी खुराक खाने के बाद, हौसला मिलने के बाद फिर से बोल रहा है। उसे फिर पता है कि मार दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। उसने अपनी जान हथेली के ऊपर रख के भले इमरान खान की फेवर में बोल रहा है, लेकिन जो वो कह रहा है वो सच है। वो अगर झूठ भी कह रहा है, लेकिन इतनी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद अगर कोई सहाफ़ी, कोई इंसान, कोई नौजवान पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर बात करता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। वरना लोग बैत कर लिया करते हैं। लोगों को अपनी जान से, अपने पैसे से ज़्यादा अपनी औलाद और बीवी बच्चों और वालिदैन से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने अपनी जान को, बीवी बच्चों को, अपने माल को, बारोबार उसके बंद हो गए, नुकसान पहुंच गया, उन सब चीज़ों को दाव पे लगा के अच्छी नीयत, जो कि मैं भी नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है, उस अच्छी नीयत, उस इरादे के साथ फिर से बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि मेरे मुल्क के अंदर हमारे अवाम को इंसाफ मिले, यहाँ बेहतरी है। वो चाहे नवाज शरीफ ले आए, इस्टेब्लिशमेंट खुद ले आए, इमरान खान की शक्ल में आए, और जो हक और सच के ऊपर खड़ा हो उसी का साथ देना चाहिए, उसी के साथ रह के आगे बढ़ना चाहिए। जज जीत गया और बदमाश हार गए, इस और के ऊपर इतना फोकस करना और तवज्जो देना भी बड़ा ज़रूरी है। आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर, ये जो इब्राहिम खान है, ये पठान है, इन्होंने कहा था कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे। ये जो डीसी हैं, ये जो 3 एमपीओ के तहत लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए हैं, इन सब को ख़त्म करो, वरना आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा, करने का हुक्म दूंगा। तो आज क्या हुआ, उनकी बात काम कर गई, जज साहब जीत गए। असद कैसर के ऊपर 3 एमपीओ के तहत डीसी ने जो केसेस बनाए थे वो ख़त्म हुए। तो साबित क्या हुआ, एक जज जीत गया और वो जो बदमाश थे, जो इस तरह से 3 एमपीओ के तहत केसेस बनाते थे, वो हार गए। और अगर कोई जज स्टैंड ले ले तो कम से कम कुछ ना सही इतनी सारी बात तो मनवा सकते हैं, आखिर उसकी हैसियत है ना। तो अब देखते हैं कि मज़ीद 3 एमपीओ के तहत और केस कितने केपीके में हैं जिनके तहत लोगों को अजियत दी जाती है, और कैसे ये जज साहब या इस तरह के बाकी जजेस जो हैं वो आइन, कानून और इंसानी हकूक़ की होने वाली खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। क्या इमरान खान की जान जेल से कब छूटेगी और क्या वो बरी हो पाएंगे? साइफर केस को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की अदालत में एक मरतबा फिर से चैलेंज किया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि इसकी समाअत यहीं पे होनी चाहिए, इमरान खान को अदालत में आना चाहिए, अदालत और जजों को जेल नहीं जाना चाहिए, वहाँ सहाफ़ी मौजूद होने चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज किया गया, और उस हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि वो कहते हैं ना, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ ते मुड़ मुड़ आपने नु, यानी कि इसी हाई कोर्ट से पता है कि नहीं इंसाफ मिलना। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इसको वहाँ पे चैलेंज किया है, और चैलेंज करने के बाद देखना ये होगा कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इमरान खान की साइफर केस से जान छूटेगी या नहीं छूटेगी, हालात ये बता रहे हैं नहीं छूटेगी, लंबा अरसा अंदर रह सकते हैं। लेकिन पीटीआई के वकला डटे हैं, अवाम डटे हैं, इमरान खान खड़ा है, और आखिर कब तक जो ये हैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, चूँकि ये थोड़े से लोग हैं, अवाम करोड़ों में हैं, और वो कोई डील नहीं कर रहे, वो नहीं झुक रहे, उनकी कोई कमज़ोरियाँ नहीं हैं। जो कुछ करैक्टर असैसिनेशन और बाकी हालात करने थे वो तो सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइंदा मैं शुरू में कहूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे गुजारिश है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में आपको वहीं पे ये वीडियो देखने और सुनने को मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।
ہے۔